यूट्यूब चैनल को आपण मानक स्वागत। चलतु आज आम पढ़ा तपस्विनी पत्र जहाँ कि लिखिं किए ना गंगाधर मेहर। गंगाधर मेहर बरगढ़ बरपाली ग्राम जन्मग्रहण करते 1862 मसीह। तांकर काव्य कविता गुड़िक कौन कौन रहा ना इंदुमती, कीचक बध, प्रणय बल्लरी, कृषक संगीत, अर्घ्यताली, पद्मिनी, रसरत्नाकर, उत्कल लक्ष्मी, कविता कल्लोल, अर्घ्यताली आदि। ये जो आम तपस्विनी पत्र को आज पढ़ा, ये तपस्विनी पत्रटी केउं काव्यरू आधारित होइछि आसी सेटा होछि तपस्विनी काव्यरू है। तपस्विनी पत्रटी आसी कौथरू कौ काव्यरू ना तपस्विनी काव्यरू। देखंतु पढ़िबा चलतु कौन एथर अछि तपस्विनी। तपस्विनी किए? तपस्विनी पत्र माने कौन, यार अर्थ कौन? तपस्विनी किए ना देवी सीता। तपस्विनी देवी सीता को कहुई आ सीतांकर पत्र। सीता जेतबेले कोठी थिले, सीता जेतबेले अंतसत्ता थिले सेतबेले रामचंद्र तांको बनरे छाड़ी देके आसीतिले। प्रजा मानकर कथा शुणिकी, प्रजा मानकर अभियोग शुणिकी सेडू से कौन करथिले, तांको नेकी बनरे छाड़ी देके आसीतिले। से समय कौन करछन ना रामचंद्र राजा जे रामचंद्र से कौन करछन ना अश्वमेध यज्ञ करिसंती हैला। से समय सीता कौन करछंती रामचंद्र को गोटे पत्र लिखिछंती। सेही पत्रटी से पत्र रे कौन थिला सेटा हम आज देखिबा। देखंतु शरण बश्चल ध्वज रिपु गजांकुश, दुख गिरी वज्र जही देखंती विद्युष। आर अर्थटा कौन है देख ना शरण बश्चल ध्वज। शरण माने कौन ना शरण पशिबा जे रामचंद्र पाखे शरण पसंदी से समस्त कौन करती बश्चल। बश्चल माने कौन पुत्र परि स्नेह करवा, से पुत्र परि स्नेह करथांती। ध्वज ध्वज माने कौन ये पताका, किंतु ध्वज माने होची पताका, किंतु यही स्थान रे होची ध्वजर अथवा श्रेष्ठ है। शरण बश्चल रे श्रेष्ठ किए ना रामचंद्र। आउ कौन है ना रिपु गजांकुश। रिपु माने कौन? रिपु माने होची शत्रु है। आउ गजांकुश, गजांकुश माने होची ना गज माने कौन हाथी। हाथी को आयत करिया पई जो अस्त्रटी थाए गजांकुश, सेटा को गजांकुश कहा जाए कि से अस्त्र माध्यम रे हाथी को आयत करा जाई पारे। तो से कथा कहते तुम्हें कौन से कहते क्या रामचंद्र कहते सीता कहते कि देखंतु विद्युष। विद्युष माने कि ज्ञानी लोक माने देखंतु विद्युष। रामचंद्र होचंदी कौन ना शरण बश्चल ध्वज। से शरण देबारे आउ कौन स्नेह करिबारे सी होचंदी सबुठारु श्रेष्ठ। आ रिपु शत्रु मानकु से आयत करिया पई है, शत्रु मानकु से आयत करि पारंती। तापरे कौन है दुखगिरी वज्र जही देखती विदुष। कहले दुखगिरी वज्र माने कौन है कहीं जितेबाला आम जाचे कि आगुरी पहाड़ मानकर पर्वत मानकर डेणा थिला। डेणा मध्यम से उड़ती उड़िकी जेकोसी जनबसती जगार जाकि पड़ जाती। जेहेतु गोटे एत बड़ पर्वत जनबसती जगह पड़ जाए तो कौन हुए जनबसती नष्ट हो जाए, बहुत लोक मरी जाती, बहुत क्षयक्षति हुए। से किए इंद्रदेव रागिकी वज्र पकईकी से गिरी मानकर डेणा छिड़े जहाद्वारा कि से उड़ी पार से गोटे जगार रही है। से कथा कहते यही जमीती इंद्र से दुख को लोक मानकर दुख को दूर करथिले पहाड़र डेणा को छिड़ेकी, सेमिति रामचंद्र कौन करती ना ये दुख रूपक गिरी है, दुख रूपक गिरी को वज्र पकईकी है
दुख रूपक गिरी को सी होउछंदी वज्र स्वरूप माने जेमिति पहाड़ वज्र पकईकी से डेणा नष्ट करिकी लोक मान को उद्धार करथिले सेमिति रामचंद्र सेही परी कौन ना दुख नामक गिरी है दुख नामक गिरीर सी होउछंदी वज्र स्वरूप किए रामचंद्र दुख नामक गिरीर वज्र स्वरूप बुझीगला। तापर देख तो तापर कौन ना राजराजेश्वरଙ୍କ से पाद पद्म द्वंदे है कहला राजराजेश्वरଙ୍କ से पद पद्म द्वंदे दीन भिकारुणी दूर नत सिरी बंदे है कहले राजराजेश्वरी से पाद पद्म द्वंदे माने कौन राजराजेश्वर क्या कहते रामचंद्र को कहते राजराजेश्वर पाद पद्म तांकर पाद को से पद्म सहित तुलना कर पाद है पद्म रूपक पाद द्वंदे माने कौन द्वंदे माने होची दुई है तांको पाद पद्म दुई को मु कौन करुची ना दीन भिकारुणी दूरु नत सेरी बंदे मु दीन भिकारुणी ये किए कहते सीता निज निजको कहते मु दीन भिकारुणी मु दूर रहीकि कौन करी नत सिरी रे मुंड को नुआईकी मुझे वंदना करुची दुईटी पादरे है बुझीगला। जिते बड़े आमे भी जहाँ थर चिट्ठी लिखि था कौन कर जो हाँ तुम जो दरखास्त लिखुव कौन कर सम्मानीय प्रणाम जन ये ना सम्मान दबा से कथा ही कहते से प्रथम चिट्ठी पत्र टे लिखुं से कौन कर श्रीराम पाद तले वंदना कर प्रणाम जनइछंती। तापर कौन है देखो करबाकू मधु आशा तिमिर भेदन कातरे कांतारे थाई करे निवेदन है कहले करबाकू मधु आशा तिमिर भेदन है करबाकू भेदन कातरे कांतारे थाई करे निवेदन है कहले करबाकू मधु आशा तिमिर भेदन है करबाकू मधु आशा माने कौन ना से आशा करछंदी कौन आशा करछंदी कौन आशा करछंदी से आशा करछंदी कौन ना तिमिर भेद करबा पई तांको मन भितरे जो अंधकार अछि तिमिर माने कौन तिमिर माने अंधकार हैला सेटाको दूर करबा पई भेद करबा पई हैला कि को रूपक अंधकार अछि तांको भितरे देखंतु कातरे कांतरे थाई करे निवेदन से कहते मु कौन मु मधुर आशा करुँ गोटे मधु आशा करुँची भल आशा करुँची कि मोर जो अंधकार अच्छी मो मनर जो तिमिर अंधकार अच्छी ताको तमे भेद करिव मु कातरे कातरे माने कौन दुखरे दुखरे कातरे कहुए दुखरे दुखरे कांतारे कांतारे अर्थ हूँ कौन जंगल है जंगल छाड़ी देके आसते ना से सैड रही वाल्मीकि आश्रम कहते कातरे कांतरे थाई करे निवेदन मु जंगल रे दुखरे थाईकिरी मु तुमको निवेदन करुछि कौन ना मोर अंधकारटा तुमे दूर करिव किमिति किपरि दूर करिवे देखंतु महाराजा महायज्ञ होइछ दीक्षित नवबामा हेउथिव बामांग वीक्षित है कहले महाराज तुम्हें कौन करछ ना महायज्ञ करिछ अश्वमेध यज्ञ करिछनी महायज्ञ करिछ से महायज्ञ रे तुम्हें कौन करथिबो ना नवबामा नुआ बामा बामा माने कौन नारी है नारी बा पत्नी है नवबामा तमे नुआ स्त्री आनीथिब आउ सी नुआ स्त्रीटी तमर बामांगे दीक्षित हेउथुव बाम अंगरे बाम पटरे से तमर दीक्षित वीक्षित माने कौन वीक्षित माने कौन माने शोभा पाउथुव है शोभा पाउथुव तम बाम अंगरे से शोभा पाउथुव जितेबले अश्वमेध यज्ञ करतेबले रामचंद्र तो एका करें से पत्नीकर निहाती आवश्यक तो सीता से जेहेतु जाना से कौन भाई ना सी नुआ स्त्री गोटे नुआ नवविवाह करेंगे नुआ स्त्री आनी आउ जो स्त्री की बाम अंगरे शोभा पाइक यही यज्ञटी को
ସଫଳ କରୁଥିବ। ଏଇଟା ତାଙ୍କ ମନରେ ଏଇ ଅନ୍ଧକାରଟି ଅଛି, ଏଇ କଥାଟି ତାଙ୍କ ମନରେ ଅଛି ହେଲା। ସେ ସେଇଟା କହିଛନ୍ତି କି ମୋର ଏଇ ଅନ୍ଧକାରଟି ତୁମେ ଦୂର କର ବୋଲିକି ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଗ୍ଧ ବଧୂ ମୁଗ୍ଧ ହେବ ବୋଲି ସତଗୁଣ, ବଢ଼ି ଯାଉଥିବ ତୁମ୍ଭ ସକଳ ସଦ୍ଗୁଣ। ଆଚରିତ ମହାଯଜ୍ଞେ କରିବ ପ୍ରଦାନ, ଅଶେଷ ରତନ ଧନ କ୍ଷୋଭ ବସ୍ତ୍ରମାନ। କହିଲେ ମୁଗ୍ଧ ବଧୂ ମୁଗ୍ଧ ହେବ। ମୁଗ୍ଧ ବଧୂ ମାନେ କ'ଣ ନା, ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଗ୍ଧ ବଧୂ ମୁଗ୍ଧ ହେବ ହେଲା। ନୂଆ ବୋହୂଟି ତମେ ଯେଉଁ ନୂଆ ସ୍ତ୍ରୀଟି ଆଣିଛ ହେଲା, ନବବଧୂଟି ଆଣିଛ, ସିଏ କ'ଣ ହବ ନା ମୁଗ୍ଧ ହେବ ବୋଲି। ମୁଗ୍ଧ ମାନେ କ'ଣ, ଏଇଠି ଆନନ୍ଦିତ ହେଲା। ସେ ନବବଧୂଟି ଆନନ୍ଦିତ ହେବ ବୋଲି ତମର ଯେଉଁ ଗୁଣମାନ ଗୁଣଗାରିମା ମାନ ଅଛି ସେ ସବୁ କ'ଣ ହେଉଥିବ, ସତଗୁଣ ବଢ଼ି ଯାଉଥିବ ହେଲା। ତମର ଏଇ ଯେଉଁ 100 ଗୁଣ କ'ଣ ଦେଖିକିରି ସେ ନବବଧୂଟି କ'ଣ ହେଉଥିବ ନା ଖୁସି ହେଉଥିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ତମର ସେ ସକଳ ସଦ୍ଗୁଣ, ସେ ସବୁ ସଦ୍ଗୁଣ 100 ଗୁଣରେ ବଢ଼ି ଯାଉଥିବ ହେଲା, ବଢ଼ି ଯାଉଥିବ। ତାପରେ କହିଲେ ଆଚରିତ ମହାଯଜ୍ଞେ କରିବ ପ୍ରଦାନ, ଅଶେଷ ରତନ ଧନ କ୍ଷମ ବସ୍ତ୍ରମାନ। ପୁଣି କହିଲେ ଆଚରିତ ମହାଯଜ୍ଞ, ତମେ ଯେଉଁ ମହାଯଜ୍ଞଟି ଆୟୋଜନ କରିଛ, ଆଚରିତ ମାନେ ଆୟୋଜନ କରିଛ, ଏଇଥିରେ ତମେ କ'ଣ କରିବ, ଅଶେଷ ଧନ ରତ୍ନ କ୍ଷମ ବସ୍ତ୍ରମାନ। କ୍ଷମ ବସ୍ତ୍ର ମାନେ ମନେ ରଖ, ଲେଖିଦେବ। କ୍ଷମ ବସ୍ତ୍ର ମାନେ କ'ଣ, ପାଟ ବସ୍ତ୍ର ହେଲା। ତୁମେ ଯେଉଁ ଯଜ୍ଞର ଆୟୋଜନ କରିଛ ତୁମେ କ'ଣ କରିବ, ସେଠାରେ ଅଶେଷ ଧନ ରତ୍ନ ସବୁ ଦାନ କରିବ, ଆଉ ଏଇ କ୍ଷମ ବସ୍ତ୍ର ମାନ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଦାନ କରିବ ହେଲା। ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା, ସିଦ୍ଧ କାମ ହେବ ତହିଁ ଅର୍ଥି ସମୁଦାୟ, ମୋ ମାନସେ ଭିକ୍ଷା ଏକ ହୋଇଛି ଉଦୟ। ଦେଖନ୍ତୁ ପୁଣି କହିଲେ କି ସିଦ୍ଧ କାମ ହେବ ତେବେ ତହିଁ ଅର୍ଥି ସମୁଦାୟ, ମୋ ମାନସେ ଭିକ୍ଷା ଏକ ହୋଇଛି ଉଦୟ। ସିଦ୍ଧ କାମ ହେବ ମାନେ କ'ଣ, ଯେଉଁ ଅର୍ଥି ସମୁଦାୟ ମାନେ ଆସିଥିବେ, ଯେଉଁମାନେ ଏ ଯଜ୍ଞକୁ ଅର୍ଥ ଲାଳସରେ ଆସିଥିବେ, ଅର୍ଥ ଲୋଭରେ ଆସିଥିବେ, ମାନେ ଅର୍ଥ ଦାନ କରିବାକୁ ଏ ଯଜ୍ଞ ହେଇଛି, ବହୁତ ଧନ ଅର୍ଥ ଦାନ କରାଯିବ, ସେଥିପାଇଁ ଆସିଥିବେ କ'ଣ, ଅର୍ଥ ଲୋଭରେ ଯେଉଁମାନେ ଆସିଥିବେ ତାଙ୍କର ସିଦ୍ଧ ହେଇଯିବ ତାଙ୍କ କାମ। କାହିଁକିନା ତୁମେ ତ ଆଜ୍ଞା ଦେଇଛ କି କ'ଣ, ଯାହାର ଯେତେ ଧନ ଆବଶ୍ୟକ ତାକୁ ସେତେ ଦିଆଯିବ ବୋଲିକିରି, ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସିଏ ନିଜ ତରଫରୁ ନ କହିଛନ୍ତି କି ନାଇଁ ଆଉ ମୋର ଦରକାର ନାହିଁ ଧନ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତମେ ଦାନ କରିବ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ତାଙ୍କର କାମନା, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଧନ ଆଶାଟି ସିଦ୍ଧ ହେଇଯିବ ହେଲା। କିନ୍ତୁ ମୋ ମାନସେ ଭିକ୍ଷା ଏକ ହୋଇଛି ଉଦୟ, କହିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଆଶା ତ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଯିବ, କିନ୍ତୁ ମୋ ମାନସେ, ମୋ ମନରେ ଗୋଟେ ଭିକ୍ଷା ଆସିଛି, ମୁଁ ତୁମକୁ ଗୋଟେ ଭିକ୍ଷା ମାଗିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ହେଲା। ମୋ ମନରେ ଗୋଟେ ଭିକ୍ଷା ଉଦୟ ହେଇଛି, ସେଇଟା କି ଭିକ୍ଷା ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଛାର ଭିକ୍ଷାରେ ନାଥ ନହେବ କୃପଣ, ଦୟା ରତ୍ନମୟ ଦାନ ବାରିଧି ଆପଣ। ପୁଣି କହିଲେ ଏ ଛାର ଭିକ୍ଷାରେ, ମୋ ମନରେ ଯେଉଁ ଭିକ୍ଷାଟି ଆସିଛି ସେ ଛାର ଭିକ୍ଷା। ଛାର ମାନେ କ'ଣ, ମାନେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଭିକ୍ଷାଟିଏ ହେଲା। ଏ ଛୋଟ ଭିକ୍ଷାଟିଏ ମୁଁ ତୁମକୁ ମାଗିବି, ଯାହାକୁ କି ତମେ ଦେବା ପାଇଁ ମୋତେ କୃପଣ ହେବ ନାହିଁ ହେଲା। କୃପଣ ହେବ ନାହିଁ ମାନେ କ'ଣ, କଞ୍ଜୁସି କରିବନି ମୋତେ ସେଇ ଭିକ୍ଷାଟି ଦେବା ପାଇଁ। ଦୟା ରତ୍ନମୟ ଦାନ ବାରିଧି ଆପଣ, ତୁମେ ହେଉଛ ଦୟାର ରତ୍ନମୟ ହେଲା। ତମେ ହେଉଛ କ'ଣ, ମାନେ ଦୟା କରିବାରେ ତମେ ହେଉଛ ରତ୍ନମୟ, ଆଉ ଦାନ କରିବାରେ ତୁମେ ହେଉଛ ବାରିଧି। ବାରିଧି ମାନେ କ'ଣ, ସମୁଦ୍ର ହେଲା। ତୁମେ ହେଉଛ ଦୟା କରିବା ପାଇଁ ତମେ ରତ୍ନ ସ୍ୱରୂପ, ଆଉ ଦାନ କରିବା ପାଇଁ ତୁମେ ହେଉଛ କ'ଣ, ସମୁଦ୍ର। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଯେଉଁ ଭିକ୍ଷାଟି ମାଗିବି ସେଇ ଭିକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ତୁମେ କୃପଣତା ପ୍ରକାଶ କରିବ ନାହିଁ ହେଲା। ସୀତା କହିଛନ୍ତି, ସେ ପତ୍ରରେ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଏହିପରି। ତାପରେ କହିଲେ ମୁଁ କିଏ ତା ଜାଣିବାର ନୁହେଁ ଆବଶ୍ୟକ, ସଦା ତୁମ୍ଭେ ତାପସଙ୍କ ଅଶାନ୍ତି ନାଶକ। ତାପସକୁ କିଛି ତୁମ୍ଭ ନଥାଏ ଆଦୟ, ମୁହିଁ ତପସ୍ୱିନୀ ମୋତେ ନ କରିବ ହେୟ ହେଲା। କହିଲେ ମୁଁ କିଏ, ତାପରେ ପଚାରୁଛନ୍ତି କି ମୁଁ କିଏ, ତୁମର ତ ଜାଣିବାକୁ ଆଗ୍ରହ ହେଉଥିବ ଯେହେତୁ ଚିଠି ପତ୍ରରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ହେଲା।
ମୁଁ କିଏ ଜାଣିବାକୁ ଆଗ୍ରହ ହେଉଥିବ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କିଏ ଜାଣିବା ସେଇଟା ଆବଶ୍ୟକ ନୁହେଁ। ସଦା ତୁମ୍ଭେ ତାପସଙ୍କ ଅଶାନ୍ତି ନାଶକ। ତୁମେ ସଦା ସବୁବେଳେ, ସଦା ମାନେ କ'ଣ ସବୁବେଳେ ତୁମେ କ'ଣ କରିଥାଉ ନା ତାପସଙ୍କର ଅଶାନ୍ତିକୁ ନାଶ କରିଥାଉ। ହେଲା, ତାପସ ମାନେ କ'ଣ, ମାନେ ତପସ୍ୟାର ନିଧି ଫଳ ଦେବା। ହେଲା, ତପସ୍ୟା ଯେଉଁମାନେ କରିଥାନ୍ତି, ହେଲା, ସେଇମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଆଶାରେ ସେମାନେ ତପସ୍ୟା କରିଥାନ୍ତି, ତୁମେ ସେଇ ଆଶାକୁ ପୂରଣ କରିଥାଉ, ତାଙ୍କ ଆଶାକୁ ପୂରଣ କରିଥାଉ। ତାଙ୍କ ମନର ଯେଉଁ ଅଶାନ୍ତି ଥାଏ ସେ ଅଶାନ୍ତିକୁ ତୁମେ ନାଶ କରିଥାଉ। ସେଇଥିପାଇଁ ତୁମେ ହେଉଛ କ'ଣ ତାପସଙ୍କର ଅଶାନ୍ତି ନାଶକ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଯାହା ଆଜି ତୁମକୁ ମାଗିବି ତୁମେ ସେଇଟା ମୋତେ ପ୍ରଦାନ କରିବ ବୋଲି ମାତା ସୀତା ଏ କଥା ପତ୍ରରେ ଲେଖୁଛନ୍ତି। ତାପରେ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି, ତାପସଙ୍କୁ କିଛି ତୁମ୍ଭେ ନଥାଏ ଅଦେୟ। ସେ କହିଲେ ତାପସଙ୍କୁ, ଯିଏ ତୁମକୁ ତପସ୍ୟା କରେ, ଯେଉଁ ତପସ୍ୱୀମାନେ ତପସ୍ୟା କରିଥାନ୍ତି ତୁମ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ, ତୁମେ ଏମିତି କିଛି ଜିନିଷ ନଥାଏ ଯେଉଁଟା ତୁମେ ତାକୁ ଅଦେୟ, ମାନେ ତୁମେ ତାଙ୍କୁ ଦିଅନି। ଏମିତି କିଛି ଜିନିଷ ନଥାଏ ଯେଉଁଟା ତୁମେ ତାଙ୍କୁ ନ ଦେଇଥାଅ। ସେହିପରି ମୁଁ ତପସ୍ୱିନୀ, ମୋତେ ନ କରିବ ହେୟ। ମୁଁ ହେଉଛି ତୁମର ସେହିପରି ଗୋଟେ ତପସ୍ୱିନୀ, ତୁମେ ମୋତେ ବି ତୁମେ ସେଇଟା ମୋତେ ପ୍ରଦାନ କରିବ ବୋଲି ମାତା ସୀତା ଏ କଥା ପତ୍ରରେ ଲେଖୁଛନ୍ତି। ତାପରେ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି, ତାପସଙ୍କୁ କିଛି ତୁମ୍ଭେ ନଥାଏ ଅଦେୟ। ସେ କହିଲେ ତାପସଙ୍କୁ, ଯିଏ ତୁମକୁ ତପସ୍ୟା କରେ, ଯେଉଁ ତପସ୍ୱୀମାନେ ତପସ୍ୟା କରିଥାନ୍ତି ତୁମ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ, ତୁମେ ଏମିତି କିଛି ଜିନିଷ ନଥାଏ ଯେଉଁଟା ତୁମେ ତାକୁ ଅଦେୟ, ମାନେ ତୁମେ ତାଙ୍କୁ ଦିଅନି। ଏମିତି କିଛି ଜିନିଷ ନଥାଏ ଯେଉଁଟା ତୁମେ ତାଙ୍କୁ ନ ଦେଇଥାଅ। ସେହିପରି ମୁଁ ତପସ୍ୱିନୀ, ମୋତେ ନ କରିବ ହେୟ। ମୁଁ ହେଉଛି ତୁମର ସେହିପରି ଗୋଟେ ତପସ୍ୱିନୀ, ତୁମେ ମୋତେ ହେୟ କରିବନି। ହେଲା, ହେୟ ମାନେ କ'ଣ, ଅବହେଳା। ତୁମେ ମୋତେ ଅବହେଳା ଜ୍ଞାନ କରିବ ନାହିଁ। ତୁମେ ବି ମୋତେ ମୋ ତପସ୍ୟାର ଫଳ ଦେବ, ମୋ ଭିକ୍ଷା ଦେବ। ତାପରେ କ'ଣ ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେ ହୋଇଛି ଆଜି ତୁମ୍ଭ ଅଙ୍କର ଭାଜନ, ଭକ୍ତି ଭରେ ଦେଖୁଥିବେ ଜଗତର ଜନ। ପୂର୍ବେ ସେହୁ କରିଥିଲେ କେଉଁ ଘୋର ତପ, କେଉଁଠାରେ କେତେ କାଳ କେଉଁ ମନ୍ତ୍ର ଜପ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଠି କହିଲେ ସିଏ କି କ'ଣ ତାଙ୍କୁ ଦରକାର, କ'ଣ ସେ ମାଗିଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେ ହୋଇଛି ଆଜି ତୁମ୍ଭ ଅଙ୍କର ଭାଜନ, ଯିଏ ଆଜି ତୁମ ପାଖରେ ରହିଛି, ତୁମ ଅଙ୍ଗର ଭାଜନ ହେଇଛି, ଯିଏ ପତ୍ନୀ, ସେ ହେଉଛି କ'ଣ, ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ, ଦମ୍ପତି କୁହାଯାଏ। ମାନେ କ'ଣ, ସେ ଗୋଟିଏ ଅଙ୍ଗ, ଦୁଇଟି ଅଙ୍ଗ ତାଙ୍କର, କିନ୍ତୁ କ'ଣ ଗୋଟିଏ ମନ। ହେଲା, ସେଥିପାଇଁ ସେ କହିଛନ୍ତି ତୁମ ଅଙ୍ଗର ଆଜି ଯେ ଭାଜନ ହେଇଛି, ବାମାଙ୍ଗୀ ହେଇଛି, ହେଲା, ବାମ ଅଙ୍ଗରେ ତୁମେ ଯାହାକୁ ଆଜି ଧାରଣ କରିଛ, ସିଏ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଭକ୍ତି ଭରେ ଦେଖୁଥିବେ ଜଗତ। ଆଜି ତୁମକୁ ସେହିପରି ଭକ୍ତି ଭରେ ଜଗତ, ଏତେ ବଡ଼ ଯଜ୍ଞ ଆୟୋଜନ କରିଛ, ବହୁତ ଲୋକ ରାଜାମାନେ ସବୁ ଆସିଥିବେ, ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀମାନେ ଆସିଥିବେ, ସେମାନେ ଆଜି ତୁମକୁ ଦେଖୁଥିବେ। କ'ଣ ନା ତୁମ ଅଙ୍ଗରେ ସେଇ ନାରୀଟି ଶୋଭା ପାଉଥିବ। ସେଇ ନାରୀଟି କ'ଣ କରିଛି, ସେଇ ନାରୀଟି ପୂର୍ବେ ସେହୁ କରିଥିଲା କେଉଁ ଘୋର ତପ। ସେଇ ନାରୀଟି କିଭଳି ତପସ୍ୟା କରିଛି, ହେଲା, କିଭଳି ଘୋର ତପସ୍ୟା କରିଛି, କେତେ କଠୋର ତପସ୍ୟା ସେ କରିଥିବ, ଯିଏକି ତୁମକୁ ଆଜି ପାଇଥିବ। ହେଲା, ଯିଏକି ତୁମକୁ ଆଜି ପାଇଛି, ତୁମ ଅଙ୍ଗର ଭାଗିନୀ ହେଇଛି, ସିଏ କିପରି ତପସ୍ୟା କରିଛି, କେତେ ବଡ଼ ତପସ୍ୟା କରିଛି, କେଉଁଠାରେ କେତେ କାଳ କେଉଁ ମନ୍ତ୍ର ଜପ, ସେ କେଉଁଠାରେ କେତେ କାଳ ରହିକିରି କେମିତିକା ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିଛି, ମୋତେ ଆଜି ତୁମେ ସେଇ କଥା କହିଦିଅ। ହେଲା, ସେଇଆ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ମନର ଯେଉଁ ତିମିର ଅନ୍ଧକାର ଦୂର କରିବାକୁ, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଭିକ୍ଷା ମାଗିଛନ୍ତି, ଏଇ ନା ସେ ଯେଉଁ ନାରୀଟି ତୁମ ଅଙ୍ଗ ଭାଜନ ହେଇଛି, ସିଏ ପୂର୍ବରୁ କେଉଁ ଘୋର ତପସ୍ୟା କରିଛି, କେଉଁ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିଛି, ମୋତେ ସେଇଟା ତୁମେ ଜଣେଇ ଦିଅ ବୋଲିକି ସେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର କତିକି ପତ୍ର ଲେଖିଛନ୍ତି। ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା, ଏହା ମାତ୍ରେ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଦେବଟି ଜଣାଇ, ଅନ୍ୟ କିଛି ଧନେ ମୋର ପ୍ରୟୋଜନ ନାହିଁ। ପୁଣି କହିଲେ, ଏଇ ମାତ୍ର ପ୍ରଭୁ, ମାତ୍ର ଏହି ପ୍ରଭୁ ମାନେ ପ୍ରଭୁ, ମାତ୍ର ଏଇ ଛୋଟିଆ କଥାଟି ମାତ୍ର ମୋତେ ଦେବଟି ଜଣାଇ, ପ୍ରଭୁ ଅନ୍ୟ କିଛି ଧନେ ମୋର ପ୍ରୟୋଜନ ନାହିଁ, ମୋର ଆଉ କୌଣସି ଧନ ରତ୍ନର କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, ମୋତେ କେବଳ ଏଇ ଛୋଟିଆ କଥାଟି ମାତ୍ର ମୋତେ ତୁମେ ଜଣେଇଦେବ, ହେ ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ସେ କହିଛନ୍ତି। ହେଲା,
କୋଟି ଅଶ୍ୱମେଧ ଯେତେ ଧନ ହୁଏ ଦାନ ତହିଁରୁ ଅଧିକ ତାହା ହେବ ମୋର ଜ୍ଞାନ। ପୁଣି କହିଲେ ଗୋଟିଏ ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞ କରୁଛନ୍ତି ରାମଚନ୍ଦ୍ର, କହିଛନ୍ତି ଯେତେ ଦୁଃଖୀ ମାନେ ଆସିବେ, ଅର୍ଥ ଆଶାରେ ଆସିବେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଏତେ ଅର୍ଥ ପ୍ରଦାନ କରିବ ଯେ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସିଏ ନିଜେ ମନା ନ କରୁଛନ୍ତି ମୋର ଏତିକି ଅର୍ଥ ଆବଶ୍ୟକ ଥାଉ, ଆଉ ମୁଁ ନେଇପାରିବି ନାହିଁ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କୁ ଅର୍ଥଦାନ କରିବେ। ତାମାନେ କୋଟିଏ ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞରେ କେତେ ଧନରତ୍ନ ଦାନ କରାଯିବ। ସେହିପରି କହିଛନ୍ତି କୋଟି ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞରେ ଯେତେ ଧନ ଦାନ କରାଯାଏ ତହିଁରୁ ମଧ୍ୟ ତାଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ହେବ କ'ଣ ନା ମୋର ଏହି ଜ୍ଞାନଟି। ଏଇ କଥାଟି ଯଦି ତୁମେ ମୋତେ ଆଜି କହିଦେବ କି ସେଇ ନାରୀଟି କିପରି ତପସ୍ୟା କରିଛି, କୋଉ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିଛି, କେତେ କାଳ ସେ ତୁମକୁ ସାଧନା କରି ତୁମକୁ ଆଜି ପାଇଛି, ସେ ଯଦି ସେଇ ଜ୍ଞାନଟି ମୋତେ ଦେଇଦେବ, ସେଇ କଥାଟି ମୋତେ କହିଦେବ, ତାହେଲେ ଏଇ କୋଟି ଅଶ୍ୱମେଧ ଧନ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ମୋ ଏଇ ଜ୍ଞାନଟି ଅଧିକ ହେବ ବୋଲି ସୀତାମାତା ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ପତ୍ରରେ ଲେଖି ଜଣାଇଛନ୍ତି। ହେଲା ପିଲାମାନେ।